شکریہ. ویٹ کیجیے گا بیٹا. شکریہ. یہ دیکھنا فوکس میں اور دیکھ لینا. ویٹ کیجیے گا بچے. گزارا ہے اور ایکسیڈنٹ کرنا تو کی کرنا چاہیے. تھی خود حساب آرام سے بنانا ہے. بچے بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے بابا کے نال مل ایک سیٹ اور بنا لیا آپ کے کہنے. چلے شکریہ. ویٹ کیجیے گا. سلطان صاحب آپ بھی تھوڑے ساتھ میں لے لیے. فل پڑا رہے ہیں. جی جی کاشف بھائی بچوں کو بلاؤ. دو بچے جا رہے ہیں پیچھے. آپ اس کا عادت ہو ایسے ویٹ کی. رکے گا وہی کر حمزہ بنا لو دونوں کی. بند کی ہیں بیٹا دوبارہ. بیٹا آپ ادھر ہو جائے. ادھر ساری فل ادھر ہو جائے. جی ہے نا کچھ لوگ پتا نہیں کچھ لوگ ویسے پتا نہیں جنہوں نے پتا ہمارے یہاں سے پتا نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے نا جی میں چیک بھی کر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر یہاں 7 ووٹ کی. یس گڈ. جہاں مرضی کرنے صحیح اسٹائل بنایا.
چاہیے آپ کو پائی کرو ڈن یہ اور والوں پہ بعد میں کہتے ہیں ایک ٹیبل اور والوں تاکہ باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر بٹھا ہلو السلام علیکم چالی آ رہے ہو جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ السلام دینا صاحب کو انشاءاللہ شام کو بات میڈیکل سر نے عامر شہزاد صاحب یہ پاکستان ٹائی کاؤنٹر ٹیم کے چیف کوچ بھی رہے پاکستان کرکٹ ہولڈر نے پاکستان ایئر فورس بھی انہوں نے سارے سپورٹ جنگ تو لے کے حمزہ بناتے ہیں ان کے کلور دکان لوگ فارغ ہو جائیں سامنے دکھا کے بنا سیٹٹ اور جب کوئی آتا ہے تو اس کو آپ نے ادھر بٹھانا ہے اور منیر صاحب کو بھی ادھر بٹھائیں ٹھیک ہے عمران بھائی کو دیکھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے بہت ہی ہمارے پیارے ساتھی جو فیصلہ آباد سے تشریف لے کے آئے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ عید کا سماں ہے میرے لیے کہ جب کوئی اپنے دوستوں کے لیے اپنے کنبے کے لیے اپنی فیملی کے لیے دوسری جگہ سے چلتا ہے کسی بھی خوشی میں شامل ہونے کے لیے میرے خیال میں وہ لمحات بڑے ہی قیمتی بھی ہوتے ہیں اور خوشی والے بھی ہوتے ہیں اور میں چیز کو فیلنگ کو سمجھتا ہوں کیونکہ جب بھی ہم فیصل آباد جا گئے سیالکوٹ گئے سرگودا گئے گجرانوالہ گئے شیخوپورہ گئے تو خوشی کی انتہا تھی ہماری تو وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جو سفر آپ نے کیا بڑی خوشی کے ساتھ کیا ہوگا تو ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جو جو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے رہیں گے سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے سر فاروقی صاحب کی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کھڑے ہو کے تلاوت کلام پاک کریں سر فاروقی صاحب پلیز اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے اور انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا ہرگز نہیں
انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میں ان کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو سب کی ریکویسٹ کروں کہ خلافوں کے ساتھ گروپ کرتا ہوں، نجم صاحب کا ویلکم کریں۔ ہم تھینک یو ویری مچ سر۔ ہم جلدی گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں مایا نا شخصیت ہے ہمارے پاس، ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت ہی قیمتی لوگ جو ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہیں، کچھ فیصل آباد سے آئے، کچھ لاہور تھے، کچھ آگے پیچھے سے۔ تو میں ان میں سے ایک پرنسپل فضائیہ کالج کے تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا حبیب اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہان جو وہاں طافے روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ان ہواؤں کو سلام، شہر بتا کے درو دیوار پہ لاکھوں درود، زیر سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، اور مانگتے ہیں جو وہاں شاو گدا بے امتیاز، دل کی ہر دھڑکن میں شامل دعاؤں کو سلام، اور خوش نصیبی ہے ظہوری لے گئی جن کو حجاب، ان کے اشکوں التجاؤں اور دعاؤں کو سلام، اور اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اسلام آشنا
آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. عاطف صاحب, مبارک ڈاکٹر صاحب, سب کو دل کی گہرائیوں سے, منیر صاحب, جنگیا سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو جیسے ہماری ایک روایت ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نواز شریف کے بعد ہم ایک دفعہ الحمد شریف, ابو آخر شریف کو 3 بار قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارے مان صاحب کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسی طریقے سے رانا شاہ صاحب ہیں, ان کے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. چیف رنٹ افسر رفیق گجر صاحب ٹوما ٹیکسن سے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. چیف رنٹ افسر رؤف صاحب ملتان سے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے حمد خان صاحب ہیں, ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں ریکویسٹ کروں گا فلو آ کر شریف ایک دفعہ الحمد شریف کو 3 بار قرآن شریف پڑھ لیں تاکہ ہم ان کی بخشش کی دعا کریں. الحمدللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جب مولا کریم جو سب نے مل کے کلام پاک پڑھی, اللہ سے دیر زبر شاہ کی جو دماغ سبحانہ اللہ پاک اس کلام پاک کا ثواب ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا سے رحمت مانگے سب کو مقبول عطا فرما. اللہ پاک سب نے جن پر خدا سے تعالی مقام عطا فرما. جب مولا کریم خصوصاً جو ہم نے نام لیے جا رہے ہیں مولا کریم شکریہ مان صاحب کی بھابھی رانا شاہ صاحب کی بہنوئی سب حامد خان صاحب کی مسز اور چیف رنٹ افسر رؤف صاحب, چیف رنٹ افسر رفیق صاحب اور باقی ساتھی جو بھی اس دنیا سے رہنے مانگے سب کو مقبول عطا فرما. اللہ پاک سب دے سبیرہ ہے کبیرہ گناہوں معاف فرما. سب نے جنتم صدوس میں تعالیٰ مقام عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نبینا فرشی وعلی آلہ واصحابہ بارک صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو حاضرین کے اس کے بعد میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اروا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ مرزا اسد اللہ سعید صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تو سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہلکی سر جی تاری مہربانی, کیمرے لگے نہیں آنا, باقی جو مرضی کرو. میں جہاں بھی کھڑا تو سائڈ دے دیتا ہوں آپ کو. بڑی دور سے آئے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ جو بھی الفاظوں کی ادائیگی کریں ان کو سنیں تاکہ مطلب کہ ہم ٹائملی اس کو ختم کر کے باقی معاملات دیکھیں. ٹھیک ہے, ابھی میں اس کے اگر آج کا جو ہم بچوں کو ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں میٹنگ کا سب کے لیے ریکویسٹ کروں گا اسکول مان صاحب کی کہ وہ ان سب چیزوں کو قلم بند کریں اور سب کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. سر اللہ صدق اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا. جب انسان کو تخلیق فرمانا تھا تو سب سے پہلے مشورہ فرشتوں سے کیا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانا چاہتا ہوں. تو سب نے اعتراض کیا اور کہا باری تعالیٰ ہم تیری مخلوق ہیں, تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو سارے نام پڑھا دیے. سارے نام سے مراد سارے علوم سکھا دیے. ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم رکھا ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اندر سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. پھر جب آدم کو وہ علوم سکھا دیے گئے, ایسے نہیں فرشتوں کو کہا جی یہ میرا خلیفہ ہے بس اس کے آگے جھک جاؤ, ان چیزوں کے نام بتاؤ. سوال کیا فرشتوں سے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو وہ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے گڑ گڑانے لگے. ہو باری تعالیٰ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ علم نہیں, تو بہتر جانتا ہے. پھر آدم سے کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ.
تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے. جب علمی فضیلت ثابت ہو گئی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے. اور آج کی میٹنگ میں ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تقسیم انعامات کی یہ ایک میٹنگ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہماری نئی جنریشن جنہوں نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں یہ تحریک پیدا کی جائے کہ علم کے میدان میں ہمیں بھی جستجو کرنی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے. تو میں آج کے جو بچے نامینیٹ ہوئے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. یہ ہماری جو تنظیم ہے، ہم سب لوگ جہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوائے ان بچوں کے، وہ بھی انشاءاللہ ایئر فورس میں جائیں گے، ہم سب لوگ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایئر فورس کا ہے، اور ہم نے ایک زندگی اپنی ایئر فورس سے گزاری ہے. اور جب ہم ریٹائرڈ ہو گئے ایئر فورس سے تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، ایک دوسرے کے خوشی میں شامل ہوں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوں. تو یہ آرگنائزیشن ہمارے بہت ہی محترم مرزا اسد اللہ سعید صاحب جو اس تنظیم کے روئے رواں ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور رانا ظہیر صاحب جو کہ ماشاءاللہ کینیڈا میں ہوتے ہیں لیکن کینیڈا میں ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان میں ہیں، ہر وقت آن لائن ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ہر وقت وہ اس تنظیم کی گروتھ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی ہم وہی لوگ ہیں جو زندگی ایئر فورس میں ہم نے گزاری. ہم ایک دوسرے کی سوچوں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں آسانی سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کو شیئر کر سکیں. تو اس آرگنائزیشن کا آپ ماشاءاللہ میکسیمم لوگ وہ پرانے ممبر ہیں، ان کو پتہ ہے. جو نئے دوست آئے ہیں، اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. ضروری نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت آپ پیسے سے کر سکتے ہیں، آپ وقت سے کر سکتے ہیں، آپ زبان سے کر سکتے ہیں، میٹھے بول بول کے. کسی کے دکھ کو سن لینا وہ بھی اس کے ساتھ اظہار محبت ہے. تو اس آرگنائزیشن کا میں الحمدللہ جب سے میں ریٹائرڈ ہوا ہوں تقریباً 6 سال ہے، تو تب سے میں اس آرگنائزیشن میں ہوں، اور الحمدللہ یہ آرگنائزیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ کرے گی. اور یہ جو تقسیم انعامات کی یہ سالانہ تقریب ہے، یہ اگر میں غلط نہیں تو میرا دوسری یا تیسری میٹنگ پہلے کرتے ہیں لیکن 2-3 دفعہ وہ گئے پایا. اچھا، تو یہ ہماری سالانہ تقریب ہے جس میں ہم نے اپنے بچوں کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں گے مزید ترقی ہوگی. میں اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں جب میں اپنے ارد گرد اپنے ایسے پیارے پیارے دوستوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پہ فخر ہے کہ یار یہ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں. ایسے نایاب ہیرے ہم میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی کرے. اور ایک اور میں خوشی کی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی پیارے دوست چودھری رفاقت احمد کلو صاحب، ان کی آج برتھ ڈے ہے. اور میں فخر کرتا ہوں اپنے اس بھائی پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا. ایئر فورس میں انہوں نے ایک وقت گزارا، اس کے بعد انہوں نے جسٹس کے فیلڈ میں اپنا بڑا ایک مقام بنایا، اور سپریم کورٹ کے یہ موجودہ ایڈوکیٹ ہیں. اور دوسرا اس نسبت سے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں. یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بڑا بابرکت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ
कायनात के सरदार की विलादत बासादत भी इसी महीने में हुई थी, 21 अप्रैल। 12 रबीउल अव्वल तो अरबी महीना है ना, तो ये जो अप्रैल का महीना है इसमें कायनात के सरदार की विलादत बासादत भी हुई थी। इस निस्बत से ये बड़ा बाबरकत महीना है और हम सारे दोस्त दिल की गहराइयों से कल्लू साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और आखिर में मैं दोबारा अपने उन बच्चों को जो इसमें नॉमिनेट हुए हैं उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करे और ज़िंदगी के मतलब जो मनाज़िल हैं उन्हें बेहतर तरीके से तय करने की तौफीक दे। और दूसरा जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी कौम में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो मुतवस्सित तबका होता है। कौम में 3 तरह के ग्रोह होते हैं ना, एक बिल्कुल नीचे ग्रोह जो बिल्कुल गरीब है, एक मुतवस्सित तबका होता है, एक एलीट क्लास होती है। और कौम कोई भी जो होती है ना उसको लेके चलती है मुतवस्सित तबका जो दरमियान के लोग होते हैं। और ये जो एयरमैन है ना हमारे, ये इस ग्रोह से शुमार किए जाते हैं। और हमारे जब मैं एकेडमी में था तो हमने देखा था कि मैक्सिमम बच्चे जो होते थे ना वो JCOs के जो है ना वो सिलेक्ट होते थे कमीशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एयर फोर्स के एयरमैन्स ने ये साबित किया है कि वो किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं हैं। और हम दुआगो हैं कि हमने जो ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली। आगे हमारे बच्चे जो है ना इस मुल्क को, इस पाक सरजमीन को आगे लेके जाएं और इसकी तरक्की में सारे शामिल हों। अल्लाह ताला हमें सबको पाकिस्तान की खिदमत करने और अपने दीन के साथ मोहब्बत करने और इस कौम के साथ मोहब्बत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिनका मैं नाम सबका नहीं ले सकता हूँ, जितने भी सब बशीर साहब आए हैं, हमारे पास एडवोकेट शहीद साहब आए हैं, जितने भी लोग हैं सबको दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी हम जो जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए मीटिंग हमारी होगी, दुआ होगी, अभी हमने बच्चों को जो अनामात देने हैं उसमें से भी जो लीग सारे जो लीग है हमारे लिए, तो सबसे सीनियर बेटी है हमारी वो गोल्ड मेडल है इस्मा शफी, उनके लिए क्लैपिंग करो। मैं लेके आए और वो अनामात का आगाज़ करें ताकि हम बाकी लोगों को फिर मौका दें। सर मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब, प्रेसिडेंट फाउंडेशन पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। सर जी आपके हाथ आ गया, थैंक यू। बेटा ये तो रख लो, मैं क्योंकि फिर आपको हम दोबारा नहीं बुलाएंगे। बाकी वो सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट की तरफ से मतलब कि बेटी के लिए है, वो भी प्रेसिडेंट खुद ही अपने अंदर देंगे। सर प्लीज बेटा, ये दोनों चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी। सर आप होते हैं ना ये आतिफ के बेटे हैं। आतिफ बेटा आप भी आ जाएं बेशक। आतिफ जी आपका शील भी है ना सर? हाँ नहीं ठीक, बहुत मतलब के हाथ से ऐसे रखते मोहम्मद शाहजेब आए और अपने ये सर्टिफिकेट है वो बच्चे आ जाए। सर्टिफिकेट आई जी 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 शहीद साहब आप भी अगर तशरीफ़ ले आए आगे तो हमारी खुशियों में शामिल हो जाए। एडवोकेट शहीद साहब, हम इनकी दो टीम में सामने देखते हुए प्लीज, ये सामने देखो।
اور ایک سرٹیفکیٹ یہ دیں اور شیلڈ چار سرٹیفکیٹ کے لیے میں عامر صاحب کی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں. آپ بھی ساتھ کھڑے ہوئے. جی 2 منٹ ٹائم دوں گا جی. اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے, اپنا انٹروڈکشن بھی دیں گے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی جمع تفریح نہ ملے. ابھی میں سر فاروق صاحب کی ریکویسٹ ہمارے ساتھی. ہاں آپ بھی سامنے دیکھتے ہوئے حمزہ گروپ لے لیں. ہمارے دوست جنہوں نے مطلب کہ تقریباً عرصہ دراز سے 2 لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہماری اروا فاؤنڈیشن کو, لیکن وہ نہ سامنے آتے ہیں اور پیچھے سے مطلب سپورٹ کرتے ہیں اور خاموشی سے مطلب کہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو میرا مقصد سبزر صاحب اور چوہری اجاز صاحب دونوں تشریف لے کے آئے تاکہ بچوں کو کھانا بات کی خوشی میں شامل ہو جائیں. سبزر صاحب آپ نے یہ دونوں سامنے دیکھ نظر مان صاحب کی اور فلائل اپنا بشیر صاحب کی کہ وہ تشریف لے کے آئے. بیٹا ادھر دیکھو سامنے بیٹا دوبارہ پھر بناؤ میرا. تھوڑا سیدھے تھینک یو. حمزہ بچے کا قانون بھی نکالا کریں. ایسے ٹھیک ہے شاباش. ڈن. یار آپ سائڈ پہ, کاشف صاحب سائڈ پہ. دوبارہ بیٹا اوپر دیکھو. حاجی صاحب رکے رہیے گا. اچھا ٹھیک ایک منٹ. یہ ہمارے بچے اس کی بچی ہے جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ہے. سب کی اچھی ہے. شفیق صاحب آ جاؤ, مدد صاحب آؤ. سامنے دیکھ سامنے دیکھ
یہ سب یہ بھی بچہ بیکر اس کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شائننگ بچہ ہے اور رانا صاحب تو مطلب گھومتا ہے ماشاءاللہ نہیں وہ نہیں دونوں نے بیان کوئی کمی ایسی رہ گئی ہو رانا صاحب بنانے کا لیکن کچھ بچے ہمارے کو جان پر سینٹر اس وجہ سے وہ کچھ لوگ رہ گئے ہوں گے تو میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ بتانے والی ہیں ابھی میں نے ریکویسٹ کرنی ہے اپنے پریزیڈنٹ کی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں باقی مہمانوں کو ٹائم دیں کے بعد میں سب سے پہلے ہم اپنے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اینڈ پہ ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اس سے پہلے مطلب ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پریزیڈنٹ کی وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں صاحب مرزا اسد اللہ صحیح صاحب ہے پھول ہے اور اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں. جب ہم نے یہ شروع کی تھی اروا فاؤنڈیشن تو وہ اس میں شاید میں شامل نہیں تھا لیکن 1 سال کے بعد اس میں شامل ہوا اور آج جب دیکھتا ہوں کہ ہم اس حد تک ہم پھل پھول گئے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب جو آج کا پروگرام تھا ہم نے اپنے بچوں کو صرف پریزنٹ کرنا تھا کہ ایئر فورس یہ ساری عمر ان کو یاد رہے کہ ایئر فورس کے لوگوں نے ہم چلے جائیں گے. اس میں شاید کسی کا نام بھی یاد نہ ہوگا, میرا نام یاد نہیں ہوگا, سیکٹری صاحب ہمارے سلطان صاحب جو بہت محنت کرتے ہیں, میڈیا فاروق صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کسی کا نام ان بچوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن بچوں کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ ایئر فورس کی ایک تنظیم تھی جس نے ہمیں یہ جو پرائز اور سرٹیفکیٹ ہمیں دیے تھے. اللہ تعالیٰ کرے یہ بچے ہمارے لیے بحث فخر رہے ہمیشہ. اور میں بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ سکول, یونیورسٹی, کالجز میں جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ خود نہیں جا رہے ہوتے, آپ کے پیچھے آپ کے پیرنٹس کی دعائیں, آپ کے رشتہ داروں دوستوں کی دعائیں اور ان کی بہت سی خواہشات, بہت سی ان کی آئیڈیا جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ جب بھی یونیورسٹی کالجز میں جائیں ان چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے پیرنٹس کی آپ سے بہت زیادہ توقعات ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ترقیاں دے, آسانیاں دے, کامیابیاں دے اور سدا پھلتے پھولتے رہے. بہت شکریہ. ریاض چاند صاحب کی کہ وہ اپنے خیالات. سب سے پہلے پریزیڈنٹ اروا, جنرل سیکرٹری, تمام اروا ایگزیکٹو ممبرز اور تمام اروا ممبرز کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اس پروقار تقریب میں آنے کی دعوت دی. اور میرے لیے یہ اور میری ٹیم کے لیے جو فیصل آباد سے آئے ہیں بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یاد کیا اور ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس میں حاضر ہوئے ہیں. بہت دل خوش ہو رہا ہے کہ آپس میں مل بیٹھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جو روزے سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کیا کرو, یہ روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. تو یہ وہی عمل ہے جو ہم دہرا رہے ہیں. میرا یہاں لاہور آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, میں کسی بزنس کے لیے نہیں آیا یا میرے ساتھی, صرف آپ لوگوں کی محبت میں آیا ہوں اور اس محبت میں اس خوشی کے موقع میں شریک ہوئے ہیں. اور اسپیشلی یہ پرائز ڈسٹریبیوشن والی تقریب بہت ہی اچھی لگی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آئندہ سال بھی اس سے بہتر حساب سے منعقد کیا جائے گا اور اللہ اس کو اور مزید ترقیاں دے. بہت شکریہ, مہربانی سے کہ ہمارے یہاں سے گیسٹ جنہوں نے مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ سرپرائز طور پہ ہمارے پاس آئے ہیں, جس نے ہماری خوشیوں میں اور ہماری عزت میں اضافہ کیا. مین کے گروپ کیپٹن جونر صاحب پلیز اپنے خیالات. میں بے حد مشکور ہوں. میں نے اپنے جب لنک پہ پڑھا کہ اروا کی کوئی میٹنگ ہے, یقین جانیے کہ جب میں نے اس کو پھر اس کو سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا یہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے اور آپس میں ملنے جلنے کی, آپس میں محبت والی ایک آرگنائزیشن ہے. کیونکہ میرا پہلے کوئی ایکسپوجر نہیں تھا آپ لوگوں کے ساتھ. میں چونکہ ایئر فورس میں بھی مجھے موقع ملا ایز اے ڈائریکٹر ویلفیئر ایئر ہیڈ کوارٹرز میں,
उसके बाद मैंने तकरीबन 9.5 साल फिर दोबारा रिटायरमेंट के बाद फिर एयरफोर्स की अदारों में जो वेलफेयर के शाइन फाउंडेशन है और एक इनका स्कूल है सिंध में, वहाँ पे खिदमत अंजाम दी हैं। एयरफोर्स के साथ ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक़ जब हम मिलते हैं तो यकीन जानिए कि सारी खुशियाँ, सारा ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है और इतनी मोहब्बत से हमारा ताल्लुक़ जुड़ता है। और मैं समझता हूँ दिल से, मुझे 26 साल हो गया रिटायरमेंट को, और आज मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में। और मैं चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए और आखिरत में भी इसी की जज़ा है, लिव फॉर अदर्स, हमें दूसरों के लिए रहना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ काम न थे करो गया। असल में चीज़ यही है कि हम एक दूसरे के काम आए, और बहुत खुशी है मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ताला आपके ऑर्गेनाइजेशन को और जो हम सब कंट्रीब्यूट कर सकें, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जेक्टिव मेंबर सबको मेरा सलाम और आपका बहुत शुक्रिया कि सर आपने सब बख्शी और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सरप्राइज था मेरे लिए जब मुझे सर फारूक साहब ने कहा कि आपने स्पेशल जाना है। सर मेरा तारुफ है, मैं रिटायर्ड वारंट ऑफिसर आमिर शहजाद हूँ। बेसिक मेरी गेम है ताइक्वांडो, लाइक मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी किस्में हैं गेम में, उसमें मेरी गेम है ताइक्वांडो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एजाज़ है कि आई एम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान फोर्स ताइक्वांडो टीम एज वेल। और 3 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटर सर्विसेज का चैम्पियन रहा हूँ, सैफ गेम का ब्रॉन्ज मेडल हूँ, इंटरनेशनल 6 से 7 कंट्रीज़ में एज अ एथलीट भी और एज अ कोच भी जा चुका हूँ। और मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री या पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान का कोई भी एथलीट मेल या फीमेल ताइक्वांडो में वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 10 में आया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टूडेंट शाहजेब है, AW शाहजेब, वो डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन चीफ तक के रैंक में भर्ती किया था उसको, तो ही इज़ एट नंबर 5 इन वर्ल्ड रैंकिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स और वो BSD में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में ही है, वहीं पे कैंप कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एयरफोर्स की टीम के साथ भी एज अ एथलीट, एज अ कोच, एज अ हेड कोच, और मोर ओवर पाकिस्तान की टीम के साथ भी एज अ कोच मैंने इंटरनेशनल सतह पे काम किया है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। ग्राउंड का जिक्र करेंगे बच्चों का। सर बच्चों के लिए देखें, आजकल का जो दौर है ना, गैजेट्स का दौर, उससे निकाल के हमें अपने बच्चों को ना हेल्दी इन्वायरमेंट में डालें, स्पेशली बेटियों को, बच्चों को भी साथ साथ। आप कोई भी लाइक ताइक्वांडो मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी ऐसी गेम करवाएं जिसमें आपका बच्चा ये मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया से हटकर कम से कम 24 आवर में 1 घंटा वो फिज़िकल एक्टिविटी करे। जिस कहते हैं कोर्ट है सर, सबने सुना होगा कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो ये हम आज से ही अहद कर लें कि हमने अपने बच्चों को कुछ भी ना कह सके, बेटा यहाँ पे भागो, सड़क पे किसी पे ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड की किल्लत है हमारे मुल्क में, हमारे सिटीज़ में। आप किसी भी जगह पार्क में ले जाओ, तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप बेटा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, तो वो इंशाल्लाह आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका इम्यून सिस्टम आपके बच्चों का मजबूत होगा और आपको बेर करना आएगा। बेसिकली जो सब्र करना सिखाती है गेम, क्योंकि गेम में जीत और हार दोनों चीज़ें होती हैं, और वो कामयाब नहीं होता जो कभी हारता नहीं है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। तो इसी तरह गेम सर लेके आपने चलनी है, अपने बच्चों को इसकी तरफ मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच सर। ने सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी 14 इयर्स ओल्ड है, और वो अभी सेलेक्ट हुई थी दुनिया का जो दूसरे नंबर पे बड़ा इवेंट होता है, वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। तो ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू शी वाज अनएबल टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट। तो उसकी वजह से मेरा कहना है वो नेशनल में भी गोल्ड हुई है, खेलता पंजाब गोल्ड हुई है, उससे प्रीवियस खेलता पंजाब मैडम मरियम नवाज ने जो लाहौर में कराया था वो गोल्ड हुई है। पंजाब के जितने इवेंट हैं उसमें वो गोल्ड है। मेरी 2 बेटी हैं, दोनों गेम करती हैं, 2 मेरे बेटे हैं, दोनों गेम करते हैं, और दोनों बेटियाँ रिसेंटली नेशनल में इस्लामाबाद से दोनों गोल्ड मेडल होती हैं, जिन्होंने उन बच्चों को बीट किया है जो वापडा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो साल कॉन्ट्रैक्ट पे या भर्ती हुए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ को, जो बंदा पेमेंट दे के वो क्लब के बच्चे। और मेरी अकेडमी बने हुए तकरीबन 2023 के फेब में मैं रिटायर्ड हुआ था। आफ्टर दैट मैंने अकेडमी स्टार्ट की थी 2 साल, विद इन 2 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 से 4 क्लब की अकेडमी के बच्चे और बच्चियाँ नेशनल में गोल्ड मेडल तक उन्होंने शामिल है। अभी
केक कटने से पहले मलबे का सिर्फ थोड़ा सा टाइम होगा। मैं अभी इनके बच्चों के जो इनामात इन्होंने लिए हैं, इनकी क्या फीलिंग है? छोटी आप साइड पे हो। मैं तो सर्विस चीफ तक हूँ, और दूसरा मेरे वालदेन की दुआएं और आप सब की दुआएं जो बच्चों की जगह में हमारे सामने आ रही है। बच्चे के ऊपर कोशिश तो ये थी हम मेहनत करें, और आपकी भी कोशिश है जिस तरह हम यहाँ पे आगे खड़े हो गए आपके सामने, हमारी भी यही है। और बच्चे अगर आप इस तरह पढ़ के आगे निकलते हैं तो हम सब खुश होते हैं। अच्छा, बच्चे किस फिजाइया में पढ़ रहे हैं, जिस तरह हमारी तारीख है हम भी फिजाइया से पढ़ के निकले। मेरे बच्चे भी 3 बच्चे तो मेरे फिजाइया में, तीनों माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है। इनकी अपनी मेहनत है, बड़ों की हमारी दुआएं हैं जो याद रखेंगे। अरवा फाउंडेशन के बारे में आप कोई अरवा फाउंडेशन मेरे वाल साहब माशाल्लाह इसके बहुत पुराने मेंबर भी हैं, और हमारी जो कम्युनिटी है एयरमैन की, उसके लिए आपस में जो एक मिल बैठ के एक दूसरे के गमी खुशी में शिरकत के कोई ना कोई बहाना होता है इनके पास, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, बेलौस होकर एक दूसरे के साथ चलते हैं सर। असिस्टेंट कोच हूँ, आशिक साहब के साथ होता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा अपने आर्मी की 2-3 टीम है, BSF टीम है जिनका मैं कोच हूँ, ठीक है। अपनी PF बेसिस पे बहुत शुक्रिया। तो भाई अभी ऐसा कि हमने केक के बाद शाहीन साहब प्लीज, शाहीन साहब आप दोनों लेके आए। सर जी आप विच उठ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ। आपका इलेक्शन हमने भी लड़ा है सारा। ਤੁਹਾਡਾ खाली बहुत मेहरबानी। भाई आप कर लें माशाल्लाह सर सर शाहीन साहब आओ। आ रहे हैं हाँ चलो लंघ जाएंगे। आ जाओ बढ़िया आ जाओ भाई साहब आ जाओ। वो पीछे बैग पे चले गए एक दूसरे के। बलोच साहब की तशरीफ फरमान है। बलोच साहब अगे आओ, मैं देखे ही होना था। बलोच साहब भाई साहब थोड़ा मैं पीछे पीछे प्लीज। सारे बना ला कुछ करके बना ला चालू आइए सुकून बहुत मुबारक हो जाए फादर साहब, कोई मुझे लगा मुबारक हो। सर आप शिगिर्द हैं सर, खुसूसी आपको बुलाया गया है। 40 साल तो सबसे महीने 30 साल ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। दुआ को सर के लिए कि अल्लाह ताला ऑलरेडी बहुत दुआ से इन पे है, इनकी कामयाबी इनकी है। मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है वो कहाँ पहुँचाते हैं उसको। आपने नेक दिली से मेहनत करनी होती है। और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं सर से भी बात कर रहा था, हमें फख्र है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन मार्शल बना हुआ है, और एक हमारा निशाने हैदर है, कर्नल कैप्टन शेर खान, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और मुझे फख्र है। सही साहब, प्रमुख साहब, रियाज साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 से 3 मिनट की दुआ करा दें शहीद साहब, क्योंकि अल्लाह ताला सबको अल्लाह जिंदगी दे हैं। ओके जी, फरूकी साहब दुआ कराओ प्लीज। अगे आप चलो, कैमरे इतने रखो लेकिन आवाज होना तौफीक अता फरमा। ये सारे हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने रात दिन लगा कर इतनी मेहनत की और आज एक बेहतरीन फंक्शन हो गया। अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन आपको
हम पे जो नेमत है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये दो बंदे बैठे हुए जो मेरे सामने, मिर्जा साहब का नाम सुल्तान है। देखिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए हम कहते हैं कि हम एक गाड़ी की, ट्रेन की मिसाल है। ट्रेन में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका इंजन होगा, दूसरी बोगीज होगी। अगर अकेला इंजन हो तो उसको हम ट्रेन तो नहीं कह सकते, मेरे साथ चलेंगे तो फिर बात बनेगी। भाई अकेले इंजन को ट्रेन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसी तरह अगर अकेली बोगियाँ हो तो उनको क्या कहेंगे? बोगी होगी ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, ये लोगों को आपस में मिलाती हैं। जब लोग आपस में मिलते हैं तो खुशी होती है। आज आप लोगों को यहाँ आके खुशी हुई है कि नहीं? ये वो लोग हैं जो ट्रेन का काम करते हैं। ये बेसिकली इंजन है दो, हम नीचे बोगियाँ, हम इनके बगैर किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। इस महफिल को सजाना, हम अपने आप पे अगर गौर करें तो मुझ में कितनी एबिलिटीज़ हैं, आप में कितनी एबिलिटीज़ हैं, क्या हम ये ऐसी महफिल सजा सकते हैं? तो मेरा ख्याल इसका जवाब है कि मुश्किल है। कर तो लेंगे लेकिन मुश्किल है। लेकिन इन्हें लोगों की दिन रात की एफर्ट्स देखें, हम तो इनके ममनून हैं कि अल्लाह ने इनको वो हौसला दिया है, वो कैपेबिलिटी दी है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपकी नीयत होती है, दूसरी कैपेबिलिटी होती है। समझाने के लिए अर्ज कर देता हूँ, अगर मैं ड्राइविंग करना चाहूँ, अगर मुझे ड्राइविंग आती नहीं है तो मैं ड्राइविंग क्यों नहीं करता? अगर मैं मतलब ड्राइविंग करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी नीयत नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर भी वो काम नहीं होगा। यानी एक नीयत होगी, एक कैपेबिलिटी होगी। तो अल्लाह ने इन लोगों को दोनों चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो हम इनके ममनून हैं। तो जिस स्टेज पे हम हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, हमारी ज़िंदगी का सूरज है असर, हम ग्रूब होने वाले हैं। शाम को सोने से पहले एक बात कम अज़ कम कर लिया करें। 10 बजे बैठ के बंदा सोचता है कि यार मैं आया दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, मैं ना अपनी मर्ज़ी से मैंने जाना है। जब मेरा बस था, मेरे बस में क्या था कि मैं जाता जाता इंसानों के लिए कुछ ना कुछ कर जाता। अभी भी टाइम नहीं लगा। हमने करना ये है कि जहाँ जहाँ आप जाएँ, ये लोग कहते हैं कि मैं तो कभी किसी के मतलब वो दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, ये इंसानियत नहीं है भाई। उससे आगे ये है कि मैं दूसरों के लिए कितना मुफीद हूँ। मैं आज सुबह से निकला हूँ आज तक, शाम को मैं देखूँ तो मैंने किसी इंसान के लिए कुछ भले की बात की है, मैंने किसी फकीर को कोई खैरात दी है, मैंने किसी बच्चे को कोई तालीम दी है। ये जो जब आप सोचेंगे तो डेफिनेट फिर अंदर वाला कहेगा भाई ना अपनी मर्ज़ी से आए थे, ना अपनी मर्ज़ी से आपने जाना है। लेकिन जो चंद लम्हे हैं हमारे पास, हमारी ज़िंदगी का सूरज है असर नॉर्मली 1 घंटे के बाद डूब गया। यार हम कुछ ना कुछ तो छोड़ जाए ना। अल्लाह ने हम पे करम किया, काशिफ साहब हम सिलेक्टेड लोग हैं। देखो 25 करोड़ आवाम में से देखें तो हम लोग कितने हैं? एयरफोर्स की अगर बात करें तो कितने लोग हैं? जब अल्लाह ने वो करम कर दिया, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं उसमें अल्लाह करूँगा। आगे अगर हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई, तो फिर जो दूसरे हैं हमारे, आप कहें ये मवेशी हैं, जानवर हैं, उनकी ज़िंदगी का साइकिल भी जो हमारी है, आए अपनी रिप्लेसमेंट दी, बच्चे पैदा किए, चले गए, कहीं हम उनमें शामिल ना हो जाए। इसलिए मेरे भाई आज भी वक्त है, जहाँ जहाँ जाते हैं दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बल्कि मैं एक कहूँगा कि अगर हम छोटा सा ये काम कर लें, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे लोग गलत हैं, लेकिन मैं अगर दूसरों के पर्दे रखने की एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्दा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे वक्त याद आ रहा है। अल्लाह ने उनकी कौम पे क्या नाज़िल कर दिया, तो हज़रत मूसा ने दुआ की, मूसा कलीमुल्लाह ने, ऐ अल्लाह मेरी कौम को इस कहत से निजात दिला दे। उन्होंने कहा फिर ऐसे है कि पूरी कौम को एक बड़े मैदान में इकट्ठा करें, फिर जाके दुआ करें, तो इंशाल्लाह करम भी होगा भारत में। आपने पूरी कौम के साथ लिया, जाके जनाब दुआ कर रहे हैं, बारिश दुआ कर रहे हैं, बारिश। फिर अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह आपका जो बंदा वो मैंने पूरा कर दिया, अभी भी आप रहमत फरमाएं। उन्होंने कहा मूसा बात ये है कि ये जितने लोग खड़े हैं ना, इनमें एक बंदा वो है जो मुझसे नाराज़ है, जो मुझसे नाराज़ है, उसको कहें कि वो सच्ची तौबा करके मुझसे राज़ी हो जाए तो मैं बारिश बरसा दूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा ने हुक्म दिया कि वो बंदा जो है जनाब अल्लाह से नाराज़, वो ज़रा बाहर आ जाए। कोई बंदा बाहर नहीं निकला। दूसरी दफ़ा फिर
कोई अनाउंसमेंट की कि भाई जो बंदा अल्लाह से नाराज है बाहर आ जाए, कोई नहीं किया। तीसरी दफ़ा किया तो फिर भी नहीं था, लेकिन वो तीसरी दफ़ा जब कहा तो बारिश होना शुरू हो गई, अल्लाह ने खूब बारिश बरसाई। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, बंदा तो कोई भी बाहर नहीं निकला। आपने कहा था वो बंदा जब मुझसे नाराज है बाहर निकला, बाहर तो कोई भी नहीं निकला, तो आपने बारिश बरसा दी। अल्लाह का हम देखें ना, इस खाला के मानने वाले कितने वो उन्होंने कहा मूसा उस बंदे ने मुझसे सुलह कर ली, उस बंदे ने मुझसे सुलह करी, वो इतना रोया छुपा के मुँह पर, या अल्लाह मुझे एक्सपोज ना करना, मेरा पर्दा रखना। तो अल्लाह ने उसकी जो दुआ कबूल कर ली। अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी दरखास्त की, ऐ परवरदिगार उस बंदे का नाम तो बता है। अल्लाह ने पता क्या फरमाया, वो मालिक जिसको हम मानने वाले हैं। उसने कहा मूसा जब वो मुझसे नाराज़ था मैंने तो उस वक्त भी उसका नाम नहीं बताया, अभी कैसे बता दें मेरी जाते जाते ये करते हैं, आगे पीछे देखते हैं, छोड़ दें, इग्नोर कर लोगों के पर्दे डालें। मैं मतलब ज़्यादा टाइम एक बात करके दूँ। एक दिन आक़ा अलैहिस्सलाम का दरियाए नाम जोश में था, तो आपने पूछा आयशा जो कुछ पूछना चाहती है पूछ लो, जो भी मांगना चाहती है मांग। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या शान या रसूल अल्लाह, मुझे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए कि मैं अपने अब्बा हज़ूर से पूछाऊँ कि मुझे क्या आपसे मांगना है और क्या पूछना है। आपने इजाज़त दी। जब वहाँ तशरीफ़ लेके गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि ये मामला है, क्या बात है, बड़े करम की बात है, लेकिन उनसे एक बात पूछा कि या रसूल अल्लाह जिस दिन आप अल्लाह से खलवत में मिले थे उनमें से एक बात बता, सिर्फ एक बात बोलता। वो आके हमने बताया कि ये नमाज क्या है। मैंने पता क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया आयशा अल्लाह से जो मेरी बात हुई, अल्लाह ने ये मुझे फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ। तो वो जो आज के साथ वो रोना शुरू हो गए, है ना, बड़ी खुशी की बात है ना, वो रोना शुरू हो गया। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं मेरे बाप रोने वाली बात समझ नहीं आई। मतलब आयशा बड़ा दुख हो रहा है, दिल जोड़ने में तो ये कर रहा है और दिल तोड़ दिया किसी का तो क्या हो। इसलिए मेरे भाई हमने ये सोचना है कि हमने किसी का दिल तोड़ना नहीं है, जहाँ जाए खुशबू बुलाते जाए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही चाहिए, पैसे के बगैर भी आप बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग दिल जोड़ सकते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब को किस तरह खात्मा करेगा। थोड़ा सा टाइम हो, जब बंदा दुनिया से जाता है ना सूरज फजर की लास्ट वर्ष पढ़ने या ये तो हम नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली वादी वदखुली। ऐ मेरे जाने वाले प्यारे बंदे, अल्लाह फरमा रहे हैं इजराइल आवाज़ बैठे हैं, तू मेरे पास आ किस हालत में मैं तुमसे राज़ी हूँ क्योंकि मुझसे राज़ी हो और मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो और मेरी जन्नत में। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। लेकिन माली साहब ने वो मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, मैं भी आपकी तरह का सादा सा चीज़ है, लेकिन मालकों का करम उन्हीं का करम है, छोटा मोटा है। कोशिश करते हैं कि इंसानों को ये शरीफ कहते हैं अहमद शाह और साथ मुर्तज़ा अपने करम वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनको वाइस प्रेसिडेंट लाया हो मारता। रिकॉर्ड ये है कि पूरे साल में एक भी वकालतनामा तकसीम नहीं किया। एक ही सबक था बच्चों हमेशा सच बोलना और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे साथ एसोसिएट हैं हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए हम बड़े अल्लाह और उसके रसूल से सेटिस्फाई हैं। अल्लाह ताला शुक्र रखे, अल्लाह ताला आपके लिए परेशानियाँ दूर करे अपनी राह। साहब हैं आमर साहब तो रियासत ने बोल दिया, सर बड़े फ्रूट साहब हैं जो मतलब कि सारे मामला को लेकर चल रहे हैं, जिनको पीछे पता ही नहीं कि वो सारे मैसेज वगैरह ये करते रहे, तो हमने मतलब कि कराने हमने ले लिया। तो सर फ्रूट साहब प्लीज। अमर भाई 97 में रिटायर हुआ था बतौर चीफ टेक्नीशियन और 2005 में मैंने पंजाब गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था एज डिप्टी डायरेक्टर।
परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। और 2023 जनवरी को मैं रिटायर हो गया और डायरेक्टर एंड कंट्रोलर एग्जामिनेशन पंजाब ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। तब से मैं अरवा के साथ काम कर रहा हूँ। अरवा की जान है, हमारे सुल्तान हैं, ठीक है जी। अरवा की आन है तो भी सुल्तान है, और अरवा की शान है तो भी सुल्तान है। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इसके बानियों में राना ज़हीर साहब हैं, एजाज साहब हैं, और बहुत सारे और दोस्त हैं। हमारे फिनांस सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे लोगों ने अपनी बात की, बड़ों बंदों की बात की, हमारे उन बच्चों की बात शायद पीछे रह गई जो हमारे लिए आज खुशी का बायस है। मैं बच्चों से मुखातब होना चाहूँगा सिर्फ 1.5 मिनट के लिए। बेटा, जब आप वापस जाएँ घर पे तो एक तो ये सर्टिफिकेट और शील्ड यकीनन आपके लिए बायस इज़्ज़त और फ़ख्र और खुशी का बायस है। खुश हैं आप जाएँ और अपनी नोटबुक्स को और अपनी बुक्स को एक नज़र किताबें और कापियाँ और उनकी जो कैबिनेट है जिसमें आप अपने वार्डरोब है जिसमें आप कपड़े अपने लटकाते हैं वो कैसी होनी चाहिए। आपकी किताबें और कापियों की सफाई अच्छी है, आपके बैग्स अच्छी हालत में हैं, और आपके आइडियल कौन से टीचर हैं और आपके आइडियल कौन से लीडर हैं। तब आप बच्चे अपने जो लाहे अमल है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, उसको बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और आप आम बच्चे नहीं हैं, आपके पेरेंट्स बड़े ख़ास लोग हैं, और आपके पेरेंट्स के जो ये दोस्त बैठे हुए हैं ये बड़े ख़ास लोग हैं, तो यकीनन आपको ख़ास होना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जापान में उस्ताद टीचर जो है वो बच्चों का ख्याल रखता है इस लिहाज से कि ये कल का जापान है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हमारे कल के पाकिस्तान हैं, तो हमें तो बेटा हम सारे मिलकर आपका ख्याल रखते हैं, आपके वालिदैन आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको अच्छी गाइडलाइन देते हैं, आपके लिए अच्छे खाने पीने का और लिबास का बंदोबस्त करते हैं। और अगर वो किसी बात से आपको रोकते टोकते हैं रहती है, जिसकी गोडी खुदाई होती रहती है, जिसकी शाखों को बांधा जाता है, जिसकी शाखों को काटा जाता है, जिसके फल फ्रूट का ख्याल रखा जाता है, हमेशा वो पौधे बाग में होते हैं। और जिन पौधों को कोई बंदा नहीं पूछता उन पौधों के जंगल बन जाते हैं। तो आपने जंगल नहीं बनना, एक अच्छा खूबसूरत फलदार पौधा बनना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या चीज़ें, एक तो जितने पेरेंट्स हैं मतलब कि जो बच्चे आए हैं उनको 2-2 मिनट के लिए तो बुलाना है, 2-2 मिनट उनसे मतलब उनके ख्याल का ध्यान करना है। और मेरे लिहाजा उनकी इन्विटेशन हमारे साथ है आज, ठीक है ना, वरना नहीं वो उसमें मतलब है कि वो दूसरा नहीं करनी। तो हाँ नहीं साइड कौन सा साइड हमने करना है, उनके आए हैं आगे काम इनका मसला में वेट करना, इसका तो फ्रूट का कोई मसला नहीं। बाकी ये दोनों को आप फ्रूट साथ बना लें, दोनों को कोई मसला नहीं। भैया अगर भैया पीछे आई ना तो फिर हम करा सीखोगे रोटी तक ला के तो मैं सीखना इस तरह सिर्फ 2 गुजारिशात करनी है। बड़ी खुशी हुई आज के इस फंक्शन में। आज संडे का दिन है और इतवार का दिन, वैसे तो आजकल हालात ऐसे हैं कि डेली इतवार बना हुआ है, मुल्की सिनेरियो में गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन अमूमन जो हमारा रिवाज है कि संडे को हम रेस्ट करते हैं और घर के काम करते हैं। इतनी अच्छी गैदरिंग और इतनी अच्छी गुफ्तगू और हमारा मुस्तकबिल जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों की सेलिब्रेशन, मैं ये समझता हूँ इस नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों। ये मैं अरवा फाउंडेशन के जुमला ज़ुम्मेदारान को डेडिकेट कर रहा हूँ कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूँ में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं ये समझता हूँ मौजूदा दौर में किसी के लिए इस तरह के जज्बात रखना और अमली तौर पे उसका इजहार करना ये सिर्फ अल्लाह के फजल से मुमकिन है, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं है। और आज 25 करोड़ आवाम में से ये गालिबन चंद दोस्त यहाँ बैठकर जो अच्छा एक काम कर रहे हैं, ये ना सिर्फ
ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن ہے، بلکہ ہمارے معصوم، ہمارا یہ مستقبل جو چمکتے دمکتے ہمارے بچے ہیں جن کو آج ہم نے ایوارڈز دیے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی لیگیسی بھی ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ والدین جو کام کرتے ہیں، بڑے جو کام کرتے ہیں، دیکھ کر بچے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وگرنہ ہم جتنے مرضی لیکچر دے لیں، اگر میں اس پہ خود عمل نہیں کرتا تو بچے کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو، اس فاؤنڈیشن کو، ہمارے ان دوستوں کو، جناب استاذی مکرم کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والا لمحہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنی بندگی کے نور کی خیرات عطا فرما، ہم سبھی کو کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کی خیرات عطا فرما۔ اللہ پاک میرا، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you so much, sir. Thank you so much for giving this chance, and thank you so much to the team of Arwa that actually play a vital role in achieving in appreciating us, and thank you so much. آپ نے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا پروگرام دیا اور الحمدللہ سب ایک دوسرے پلائر ہیں، سب شائننگ اسٹار ہیں اور ہر ایک کی ایک نئی پرفارمنس ہے۔ الحمدللہ 8602 میں انٹری ہے، رانا ظہیر صاحب 2011 میں ریٹائر ہوا تھا، ابھی سلیم ایئر میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایز اے میکینک ٹیکنیشین یا انجینئر کام کر رہا ہوں۔ ایک بیٹا الحمدللہ، ایک بیٹا ہے فلائنگ لیفٹیننٹ عاطف GDP، دوسرے نمبر پہ بیٹی ماشاءاللہ PS گولڈ میڈلسٹ، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی سالپور اکیڈمی میں ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ کو یاد کیا، آگے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے اور آگے بڑھیں گے۔ بتائیں کہ سارے آج جو آپ کے لیے ہم نے جو میسج کہی ہے، جو سب لوگ آئے ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے، اور آپ ایک بار سے کے چل لیں گے، کچھ کہنا چاہیں؟ اس کو اپنی کا نام بتاؤ۔ کیسا لگا آپ کو یہ ماشاءاللہ جی بیٹا شادیب ہے، اس نے آئی کیٹ کے ایگزام میں 50 میں ٹاپ کی ہے، تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آپ پلیٹ فارم ہے، جو یہ روشنی کا مینار ہے، جو ہمارے سینئرز ہیں یہ تو کام کر رہے ہیں، ہم نے جو سب کیا PF میں جتنا ٹائم کیا، اس کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرنے میں جو اروا فاؤنڈیشن اسپیریٹ کرنے میں، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہے وہ ناقابل یقین۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بڑے قائم رہیں اور ہم کے ساتھ مل کے اس فاؤنڈیشن کو ساتھ سے لے کے چلیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے
हमारे बच्चे जो आज एक छोटी छोटी कामयाबी ले रहे हैं, इनके लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी है। बच्चे कभी गिरते भी हैं और खड़े भी होते हैं। तो ये जो आज मोटिवेशन है, ये प्रोग्राम सजाया गया इनके लिए, उम्मीद है कि ज़िंदगी में इनके लिए एक मोटिवेशन का जरिया बनेगा और ये इन्हीं कामयाबियों को मेंटेन करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपको। आज हमने बच्चों के लिए वो साथ तो खड़े हो जाओ, तेरे गले को हमने क्या करना है बाकी जो साथी वाली बाकी फाउंडेशन में गाना चाहिए उसके साथ आप सब लोग जो भी तस्वीर लेके आए या जो नहीं आ सके उनके लिए भी मेरे सामने बहुत ही राय देते हैं कि बताएं आप एलो फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म रखा और उसके बाद आप फिक्र रही और अभी आपको एलो फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म कैसा लगा इसके बारे में पौधे को पानी देते रहे हर महीने जब आते हैं काफ़ी है और ये और इनको भी पता चले हमारे बड़े जी थैंक यू वेरी मच साहब। एक तो आपको मुबारक हो और दूसरा आपके दोस्तों की मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छी अचीवमेंट की और आप मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आए और सब लोग आपको आपके बच्चे फोटो को देख रहे हैं। तो आप इसके बारे में अरवा फाउंडेशन के बारे में क्या ख्याल और ऐसे फंक्शन होते रहे। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अपने इख्तिताम की जानब गामजन है। हमने वहाँ से आमद से शुरू किया और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट और शील्ड वगैरह उनको अवार्ड की, उनके ख्यालात का इजहार हमने रिकॉर्ड कर लिए। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब